وہ رام دیو کی بات سنے گا، وہ دوسرے لوگوں کی بات سنے گا، اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہمیں اپنی کمزوری کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے جلسوں میں کس پوائنٹ کو نوجوانوں تک پہنچایا۔ میں لوگ باتیں تو ساری ہیں مگر بیان کرنے والا ہونا چاہیے نا، بتانے والا تو چاہیے کہ ہم کیسے جئیں، ہم کیسے کھائیں، ہم کیسے دنیا میں رہیں، ہم کیسے ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزاریں، ہم کیسے کامیاب پڑوسی بن کے رہیں۔ یہاں تو ایک ہی کسی پھٹی ہوئی بات ہے، صاحب کوئی علم ہے تو علم کے خمار میں ڈوبا ہوا ہے، ضربہ زیدن امرن، یہ فعل ہے وہ فاعل ہے وہ مفعول ہے، اسی میں لگے ہیں، قضیہ ہے سالمہ ہے، یہ صغرا ہے یہ کبرا ہے۔ اس کو صغرا اور کبرا سے تو کیا مطلب ہے اس بیچارے آدمی کو؟ یہ تو سیکھنے آیا ہے کہ حضور کیسے جیتے تھے، حضور کیسے رہتے تھے، سرکار کیسے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ایک بیوی میں جینا مشکل ہے، سرکار نے 11 بیویوں کے درمیان ایک کامیاب ترین زندگی کیسے گزاری ہے۔ پیسوں کی فراوانی میں آگ خودکشی کر رہا ہے اور وہاں 2 مہینے چولہے میں آگ بھی سلگتی تھی، کیسے حضور کامیاب ترین زندگی دنیا میں گزارنے والے سب سے اول نمبر پہ کیسے ہے وہ؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ کا کہتا ہے، he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ آدمیت کی تاریخ کا تنہا انسان مصطفیٰ ہے جو مذہب اور سیاست دونوں پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوئے۔ آج سب سے زیادہ سرکار کی بایوگرافی پڑھنے، سرکار دو جہاں کی لائف پڑھنے کا دن ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج جو ان لوگوں نے اس طرح کے ٹاپک چھیڑے ہیں تو آج ضرورت ہے کہ سارے مسلمان اپنے سرکار کی ان کی زندگی کے مختلف پہلو کا مطالعہ کریں۔ وہ جانے کہ سرکار نے 10 شادی کیوں کی، وہ جانے کہ ساری بیواؤں سے آپ نے شادی کیوں کی، صرف ایک کنواری سے آپ نے شادی کیوں کی، ان شادی کے پیچھے کیا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ تو جاننا پڑے گا، کھوجنا پڑے گا۔ کافروں نے جگہ دیا ہے تو ہم اب یقین اسلام پر پختہ رہے گا تو آدمی کا دماغ وسوسے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا جب اس پر تیرا یقین ہو جائے کہ موت کا جب وقت متعین ہے، جب باپ مرے کہ بیٹا مرے، بیوی مرے، تیرا مرنے کے بعد تو سینہ نہیں پیٹے گا، بال نہیں نوچے گا، سر ٹکرا کے مر نہیں جائے گا۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جوان بیٹا مارا، ماں باپ دونوں کو خوشی کر کے مر گئے۔ بہت ساری فیملی ہے چونکہ صبر نہیں، وہ سوچا تھا میرا بیٹا نہیں مرے گا، کروڑوں کا بیٹا مر گیا، وہ دوسرا اس کے لیے الگ قانون ہے اور ان کے بیٹے کے لیے الگ قانون ہے، ان کا بیٹا نہیں مرے گا۔ وہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک عورت کا ایک اکلوتا بیٹا مر گیا، اس کو دفنانے کے لیے نہیں دے رہی تھی، وہ اب سارے گاؤں کے لوگ آ گئے، کیوں تم اب اس لاش کو رکھے ہوا ہے، وہ لاش سڑ جائے گی۔ وہ کہتا تھا نہیں میرا بیٹا نہیں مرا ہے، کہیں سے کچھ دوا لا کے دے دو میرا بیٹا کھڑا ہو جائے گا۔ اس پر بے ہوشی طاری ہے، پریشان ہو گئے لوگ۔ اب کیسے سمجھائیں اس کو؟ لوگوں نے ایک حکمت دماغ میں بات آئی کہ اس طرح سے سمجھا دیا جائے اس کو۔ اب اس آپ ایک شخص آیا، کہا کہ میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ کہا ہاں تیرا بہت بہت شکریہ، وہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ کہا کیسے؟ کہا بس ایک کام ہے کہ تم ایک ایسے گھر سے پانی لے کے آؤ جس گھر میں کوئی آج تک مرا نہیں ہو، میں اس پانی پہ دم کر دوں گا، اب تو اپنے بیٹے کے چہرے پہ چھڑک دینا، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ بولے اس کو ایک امید جگی کہ ہاں میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ہاتھ میں کٹورا لیا، سامنے والے گھر میں گیا، کہا تمہارے گھر میں کوئی مرا؟ کہا یہاں تو 1 درجن 1000 سال سے مر ہی رہا آدمی۔ دوسرے کے یہاں گیا، کہا ہاں میرا دادا مرا ہے، میرا باپ مرا ہے، میرے دادا مرے ہیں۔ چوتھے گھر میں گیا، کوئی گھر ایسا نہیں ملا جس گھر میں کوئی یہ بولے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں مرا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے یہ بتایا اتنے بڑے سماج میں جب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا نہیں مرا ہو، سب کے گھر میں لوگ مرتے ہیں، تو تو اپنے لیے سوچ کیسے لیا کہ میرے گھر میں کوئی میت نہیں ہوگی، میرا کوئی نہیں مرے گا؟ اس حکمت کے ذریعے یقین ہو گیا کہ ہاں میرا بیٹا مر گیا۔ انہوں نے دفنانے کے لیے اپنے بیٹے کو حوالے کیا۔ حکمت سے سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں موت سب کو آتی ہے، میرے بیٹے کو بھی آ گئی ہے۔ اسی طرح یہ یقین اگر پختہ رہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ وقت پہ آ کے رہے گی، چاہے کچھ بھی کریں، 1 کروڑ تعویذ گلے میں ڈال دیں، موت کا وقت نہیں ہے۔ باقی تعویذ انہوں نے دے دی، وہ مرنے، آپ جانا کسی وہ مرنے والا تھا، اگر لاکھوں میں کوئی مرا تھا، کسی کو اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا، وہ قانون نہیں ہے، وہ کرامت ہے۔ کسی نبی نے کسی مردہ کو زندہ کر دیا، وہ قانون نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خرق عادت کے طور پر، عادت ہے زمین پہ چلنا، ہواؤں میں نہیں۔ اب کوئی اللہ کا ولی ہواؤں میں چلے اسی کو کہتے ہیں کرامت، یعنی خرق عادت کے طور پر جو عادت کے خلاف ہو، اسی کو اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے۔ کوئی ولی وہ کام کر دے تو کرامت ہے۔ مردہ زندہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نبی زندہ کر دے تو معجزہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی زندہ کر دے تو کرامت ہے، وہ قانون نہیں ہے، وہ کرامت ہے، وہ معجزہ ہے۔ جو کام کروڑوں نہیں کرے وہ اللہ کے نام کرتا ہے۔ اے بابو، اے کہاں جا رہا ہے؟ ختم کر دیں؟ چلیے، بچہ سبھی جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟
اب بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. بس آخر میں ایک بات میں بچے لوگ جا رہے ہیں تو پورا کہاں ہوا اوکے 6 منٹ بعد تو پورا ہونا. دیکھیے پوائنٹ تقریر نہیں ہوئی ہے, ابھی 2 گھنٹہ ہونے والا ہے کیسے کیا. اب چلیے اب ٹو دی پوائنٹ پہ انشاءاللہ آگے آئیں گے تو پھر وہ لکھ کر کے لائیں گے 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ. مودی جی ہمارے 15-10 کو تقریر کرتے ہیں, پورا لکھ کے لے کے جاتے ہیں. ابھی آدھا گھنٹہ بولنا ہے اور پورا ادھر بولنا ہے. بھائیوں بہنوں سارا ہندوستان تھر رہ جاتا ہے, کیا بولے گا یہ بھائیوں بہنوں جہاں بولا کہ سارا ہندوستان تھر رہ جاتا ہے. اب کیا بولے گا, کورونا کو لایا, جی ایس ٹی کو لایا, نوٹ بندی کو لایا, کیا کیا لایا, پھر کیا لائے گا یہ آج بندہ. چیتا کو لے آیا, بتائیے بتائیے کیا کیا لائے گا, کیا کیا لائے گا, کیا کیا لائے گا. آدمی ڈر جا رہا ہے. تو 1 گھنٹہ بولنے میں تو پسینہ سوکھتا ہے. اور وہ میڈیا والا بڑا چالاک ہے, جب وہ پانی پینا شروع کرتا ہے تو اس سیل کو چھاڑ دیتا ہے اس کو, تاکہ یہ نہ بولے کہ پردھان منتری جی پانی پی کے بول رہے ہیں. اور 1 گھنٹے میں کئی بار پینا پڑتا ہے. پیتے ہیں پہلے اس سیل کاٹ دیں, مگر لگتا تو ہے کہ گلاس میں ہاتھ بڑھایا اور پیا. یہاں 4 گھنٹے میں بولا ہوں ابھی نیپال میں کچھ مہینہ پہلے 1 بار بھی پانی نہیں پیا ہوں. کل رات میں بھی 2.5 گھنٹہ بولا ہوں, اس سے پہلے بھی 2-2.5 گھنٹے سے لوگ سننا کم چاہتے ہی نہیں. دوسرا آدمی آدھا گھنٹہ بولے تو لوگ اگتا جاتے ہیں, اور 2.5 گھنٹے بولتا ہوں تو لوگ نوجوان بچے شوق سے سنتے ہیں. اب چونکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں, سلیقہ بتاتے ہیں کیسے جینا. جو تم سوچتا ہے وہی سب کچھ نہیں, سچائی فیکٹ ہی ہے. جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو صرف وہ سنا ہے کہ یہ خبیث ہے, یہ مردود ہے, یہ وہاں کافر ہے, جو وہی سننے کا آدمی بولتا ہے یہ مناسب کم بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے. یہ سب ہے, یعنی جو دماغ میں سیٹ کر لیا ہے کہ اس طرح کی باتیں. تو ٹو دی پوائنٹ جو لکھ کے لاتے ہیں مودی جی, اس کو پڑھتے ہیں تو پانی پینا پڑتا ہے. یہاں تو کمپیوٹر یہ چلتا ہے 2 گھنٹے ہیں, اس کے بعد کیا, اس کے بعد کیا, اس کے بعد کیا, اس کے بعد کیا, اور اس کے بعد صاحب کا انرجی بھی لاس ہوتی ہے. تھوڑا اسپیڈ میں بولنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ اس طرف مائل رہے, کوئی بھاگ نہ جائے. لوگوں کو پکڑ کے رکھنا بھی ہے, اپنی بات سنانا بھی ہے. تو یہاں 4-3 گھنٹے خطاب ہوتا ہے, ایک بار پانی پینے کی نوبت نہیں آتی. کیوں؟ جو جھوٹ بولے گا اس کا حلق سوکھے گا, پیاس لگے گی. جو سچ بولے گا بولتا چلا جائے گا, روحانی طاقت ملتی چلی جائے گا. یہ ہے اسلامی طاقت, یہ ہے اسپریچول فورس, یہ ہے روحانی طاقت. اگر نہیں یقین آئے تو روزانہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں, قرآن پہ نظر ڈالیں. 80 سال کی عمر میں بھی اللہ چاہے گا تو بغیر چشمے کے قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. 55 سے نماز پڑھیں, 90 سال کی عمر میں بھی یہ گھٹنا, یہ ٹخنا, یہ کر نہیں بولے گا. بلکہ مفتی اعظم ہند 4 سال کی عمر سے نمازی تھے, تو 91 سال کی عمر میں بھی 2 غلام, تو آپ کے مرید ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے تھے. تو جب کھڑے ہو جاتے تھے تو لگتا تھا کہ 18 سال کا جوان نماز پڑھ رہا ہے. اب پھر نماز ختم ہوتی تو 2 بندہ ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو لیٹاتا تھا. یعنی وہ ہو گئی طبعی بات ہے, اور یہ ہو گئی وہ روحانی بات ہے. جو بچپن سے نماز پڑھے گا اس کی روحانی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اور جو چاہتا ہو کہ میں مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری ہو, مرتے وقت میں بری موت نہیں ماروں, اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی, مشق کرنا پڑے گا. جو ڈیلی 1000 بار درود صبح پڑھے, جو ڈیلی 1000 بار درود شام پڑھے, جو ڈیلی 1000 بار بستر پہ جانے کے بعد پڑھے, یا نہیں تو اتنا کم سے کم 300 صبح, 300 شام, 300 بستر پہ جا کے, اور 100 ہر نماز کے بعد پڑھ لے. بڑا درود نہیں, درود ابراہیم نہیں پڑھاتے, چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, چھوٹا سا درود ہے. جو پابندی سے 1000 بار درود ڈیلی پڑھے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. جو درود پڑھے گا ساری زندگی سفر میں, حضرت میں بائک چلاتے ہوئے گھر میں, تو پھر مرتے وقت اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کلمہ جاری فرما دے گا. فرشتے آ کے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیں گے. آج جو ساری زندگی چوک پہ غیبت کیا ہے, جو ساری زندگی وہ حلوہ اور پوری کی دکان پہ بیٹھ کر کے ڈنگ مارا ہے, جو ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر کے گپ مارا ہے اور ہر مہینے تنخواہ لے کے بال بچے کو کھلایا ہے, صرف گپ مارا ہے, اخبار پڑھا ہے, اور بچہ سب ہے بیچارہ ہے, کھینی لاؤ, گٹکا لاؤ, اس میں یہ لاؤ, پریس کرو, کپڑا دھو, سب دھو. اور کبھی مولوی صاحب نہیں بولتا کہ کتاب لے آؤ, کبھی نہیں بولتا کتاب لے آؤ, یہ لاؤ پریس کرو, ٹوپی دھو, کپڑا دھو, گمچھا دھو, رومال دھو, سب دھو. اور یہ لاؤ بازار سے پان لے آؤ, پان بہت مشہور ہے, کیا بات ہے, بنارس کا پان مشہور ہے.
अब साहब बच्चा बच्चा पान खाते हैं, उत्तर प्रदेश में देखा देखी बिहारी पान खाने लगे, और वहाँ बिहार के लोग बंगाल का देखा देखी बीड़ी पीने लगे। अब गुटखा महाराष्ट्र और राजस्थान अव्वल नंबर पे है। गुटखा खाते खाते अब बोलने की ताकत खत्म हो गई, आदमी की मुंह ही साफ नहीं है। कैसी बात, हजरत क्या करे, गुटखा नहीं खाते, मन नहीं लगता है, चैन नहीं मिलता है। एक मौलाना अब्दुल हादी साहब रहते हैं बनारस में, अच्छे काबिल आदमी फारूक के। मैंने उनसे पूछा आप पान क्यों नहीं खाते? बोला पान क्यों से खाऊं मौलाना साहब, जितनी देर में पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार हुजूर पे दरूद भेज दूंगा। कैसे और वो बोलता है कि नहीं खाएं तो मज़ा ही नहीं मिलता है, मुंह गोबर की तरह लग रहा है, जब खा लेते हैं तो मज़ा मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ गुटखा ही मंगवाएंगे बच्चों से कि किताब भी मंगवाएंगे आप? 5 घंटा आप पढ़ाते हैं तो उसकी तनख्वाह लेते हैं, और रात में जब आपकी हिम्मत इतनी करता है उसके बदले में क्या दे रहे हैं आप? उसके बदले में शाम में जो आपकी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी तो 5 घंटे की खत्म हो गई, तनख्वाह मिल गई। अब ये बच्चे खिदमतों का इनाम क्या देंगे इसको? रात के इशा के बाद किताब ले आओ बेटा, मगरिब के बाद फलां किताब ले आओ बेटा। तब ये बेटा शौक से जूता को सर पे लेके पालिश कर लेके जाएगा। ये मेरे बाप की तरह काम अगर करवाता है तो फिर हमें इनाम भी अता फरमाता है, हमें एक्स्ट्रा खुसूसी तौर पर किताब पढ़ाता है। सिर्फ काम ही मत लीजिए, जो 5 बार प्यार करेगा एक बार उसको डांटने का भी हक हासिल है, एक बार वो डांटे तो एक बार उसको डांटे, प्यार करे। यानी मैं कह रहा था कि जिस तरह से हमारे उस्ताद करते हैं, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारते हैं, किताब पढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से आदमी मेहनत करे, मशक करे, प्रैक्टिस करे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद उसकी ज़बान पे चढ़ती चली जाएगी। प्रैक्टिस और मशक करना पड़ेगा। मशक करेंगे तो फिर मरते वक्त ज़बान पे झूठ और गुटखा नहीं होगा, मरते वक्त ज़बान पे कलमा जारी हो जाएगा। कलमा पढ़ेगा, कल रोज़ाना 1000 बार कलमा शरीफ पढ़े। आया है किताबों में जो 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा डेली, तो सुबह 100 बार पढ़े, शाम 100 बार पढ़े, सुबह 500 पढ़े, शाम 500 बार पढ़े, या 100 बार कम से कम पढ़े, तो हुक्म होगा दोनों कलमा को मिला दो और बीच में जो हुआ निकाल दो। दोनों कलमा को मिला दो, जो बीच में गुनाह हो गए उसको मिटा दो। कलमा पढ़ने का आदि बनो। अपना वक्त एक लम्हा कीमती है, जिंदगी का एक मिनट कीमती है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला 91 साल की लंबी उम्र पाते हैं, इंतकाल से पहले वसीयतनामा लिखवाते हैं, उसके बाद अपने बेटे को बुलाते हैं, उनको आपने वसीयत की, और उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी है। सब खाली कर दो, फरिश्ते आ रहे हैं, उन फरिश्तों की मौजूदगी में, और फरिश्तों से पहले अब्दाल औलिया सालिहीन आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपके बेटे सारा स्टेटमेंट करते हैं कि सलाम का जवाब देना, सलाम करना, ये सब होता रहा। आखिर में कलमा तैयबा का विर्द हुआ, इसमें जलत अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे नूर चमका और जान आफरी के हवाले कर दी। जो गौसे आज़म सारी जिंदगी दीन का काम किया, तो इंतकाल के वक्त भी ज़बान पे कलमा जारी रहा। अच्छी मौत है वो जो वसीयत करने के बाद अचानक मर गया, कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। मोटरसाइकिल से टकरा गया, कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। ट्रेन में टकरा गया, कलमा पढ़ने की फुर्सत, सडन डेथ, अचानक मौत। ये अचानक मौत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। एक किताब में मैंने पढ़ा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है फालिज का हमला कसरत से होना, यानी कसरत से पैरालिसिस का मर्ज बढ़ जाएगा। जैसे आज से 40 साल पहले कोई मतलब उसको फालिज मार दिया तो लोग चौंक जाते, अरे फालिज मार दिया, लोग देखने जाते थे, और आज फालिज मारा कुछ नहीं, अब आम ये मर्ज है। अखीर ज़माने में फालिज का हमला हो जाएगा ज़्यादा। अखीर ज़माने में बिजलियाँ खूब चमकेंगी, और बिजलियों की वजह से लोग मारे जाएंगे। बिजली गिरने से यहाँ तक कि सुबह होगी तो इस खानदान का उस खानदान वाले को पूछेगा कितने लोग हैं जो इस आज की रात में बिजली के गिरने से तेरे घर में लोग मर गए। यानी एक आम बात है। इस बार बहुत ज़्यादा बिजली गिरी है, बहुत ज़्यादा लोग बिहार में मरे हैं। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, यहाँ क्या होगा, बिहार में बहुत बिजली गिरी है, बहुत सारे लोग मरे हैं। और जब मैं वो हदीस पाक पढ़ी मोतबर किताबों के हवाले से, साहिब सित्ता में वो हदीस है कि बिजलियाँ कसरत से गिरेगी, कसरत से लोगों की मौत होगी, ये अलामत क़यामत में से है, बिजलियाँ गिरेंगी। और उसी में है कि अचानक मौत होने लगी, अचानक। अरे वो तो भी मेरे साथ बैठा हुआ था, कैसे कैसे मर गया। हाँ, चाय के सामने बैठा था, कुर्सी पर ही बैठे हुए थे। वो फलां ऑफिस में बैठा था, बाइक लेके गया, बाइक रोका, शेड वहाँ लगाया शेड में, और ऑफिस में बैठा वही वही हो गया। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, 10 साल पहले बिहार, वहाँ के लोगों ने बैकआउट किया था 10-12 साल पहले। अब बिहार से लोगों को, बिहार उत्तर प्रदेश से एग्जाम इलेक्शन लेने वालों को बुलाया गया था, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग यहाँ हुई थी। एक मास्टर था वो ट्रेनिंग में नहीं गया,
नहीं गया तो उनको उनका साथी बोला कि जो ट्रेनिंग में नहीं गया, जो इलेक्शन में नहीं गया, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। और वहाँ आज ऑफिस में इस तरह का ऐलान हो रहा था। तुम कह रही, इतना सुनना था कि डिप्रेशन में फौरी डूबा, ब्लड प्रेशर लो हुआ, उसी जगह मर गया, उसी जगह मर गया बैठे बैठे। ऐसा नहीं कोई दिन हम हाँक रहे हैं। जो उनके जनाजे में जा रहा था वो मेरा मदरसा, चूँकि सड़क के किनारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंजिला बहुत खूबसूरत मदरसा है, 16-17 लाख में उम्मत रज़ा की तामीर मैंने की है, बहुत शानदार मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखते हैं तो बहुत कलेजा ठंडा हो जाता है। 4 लेन के किनारे है, इतने सुन्नी लोग जाते आते हैं, बरेली उम्मत रज़ा देखते हैं, मस्त हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं चिड़ चिड़ के चेहरा काला हो जाता है, गुंबद देख के चेहरा काला होता है। ये होता नहीं, चेहरा काला नहीं होता है, काला मुरझा जाता है, मुरझा जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है। ये सुन्नी बरेली ये इतना गुंबद बना लिया, चेहरा उसका छोटा हो जाता है, लटक जाता है। और सुन्नियों का चेहरा बाग हो जाता है। वाह क्या गुंबद रज़ा है साहब। अगलों ने तो लिखा है बहुत दिल में दीन पे, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रज़ा। सब उससे जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ाना। एक गुंबद वहां बना था, लाखों गुंबद हिंदू दुनिया भर में बन गए गुंबद रज़ा की तरह। आज चिढ़ने वाला बोलता है कि ज़ेवरा कहाँ से लेके चले आए माता, बताइए। सुन्नियों का सीना बाग बाग हो जाता है। आज चिढ़ने वाला बोलता है कि ज़ेवरा कहाँ से आ गया। ज़ेवरा यानी मैं गुंबद जो कलर है ब्लैक वाइट है ना, वो ज़ेवरा का जो कलर होता है उसका ब्लैक वाइट। अब बताइए कितनी बड़ी बदतमीज़ी। एक अल्लाह की वली के दर मुजद्दिद आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाइब गौसे आज़म, जिनको बेशुमार अल्लाह के वलियों ने ख्वाब में देखा, गौसे आज़म ने कहा कि अहमद रज़ा मेरे नाइब हैं हिंदुस्तान में, जिनको बहुत बड़े बड़े वलियों ने उस अहद के वलियों ने नाइब गौसे आज़म कहा। उनको ये फतूरी किस्म का आदमी बोलता है, क्या बोलता है कि ये ज़ेवरा है, माशाअल्लाह। ये अपना अपना है। कोई आलिम को देखने के बाद मुस्कुराता है, कोई आलिम को देखने के बाद चेहरा मोड़ लेता है। गरीब नवाज लिखते हैं कि एक शख्स मरा, उसका चेहरा किबले की तरफ से फिर गया। लोग हजार कोशिश करते रहे कि किबला की तरफ मुंह हो जाए, नहीं हुआ। जब लोगों ने बार बार किया, बार बार चेहरा फिर जाता, तो एक हातिफ गैबी ने आवाज दी, जितनी भी कोशिश करो इनका चेहरा किबला की तरफ नहीं होगा। इसलिए कि ये आदमी जिंदगी में जब भी किसी आलिम को देखता था नफरत से अपना चेहरा मोड़ लेता था। अल्लाह ने इसके चेहरे को किबला की तरफ से फिर, शराबी को देख के चेहरा मोड़ ले, बदकार ज़नाकार जिसकी ज़नाकारी मशहूर हो उससे चेहरा मोड़ ले, लेकिन नमाजी परहेजगार मुत्तकी आलिम चेहरा मोड़ने वाली ज़ात नहीं है, वो तो मोहब्बत करने वाली ज़ात है। मोहब्बत आलिम से जितनी ज़्यादा होगी, आलिम की बात पर यकीन होगा कि ये सच बोल रहा है। अगर नफरत हुई, वो हदीस भी बोलेगा मौलाना, ये नफरत में बोलेगा कि झूठ बोलेगा। वो मौलाना कुरान भी बोलेगा, ये नफरत में कहेगा कि झूठ बोलेगा। इसलिए मोहब्बत इसीलिए आलिम से जरूरी चीज है। मोहब्बत होगी तो 1 मिनट की तकरीर 100 साल तक याद रहेगी। नफरत रही तो फिर वो चाहे सोने चांदी में डूबी बात क्यों ना बोलते हो, नीचे दिल में नहीं होती। इसीलिए आलिमों से मोहब्बत से, आलिमों से, पीरों से, मशाइख से, नेक लोगों से, दाढ़ी वालों से, जिसका वक्त ज़्यादा इस्लाम में गुजरा उनसे तो प्रैक्टिस मश्क जरूरी है। दिन जिंदगी में खूब कलमा पढ़ें, नमाज पढ़ें, 5 टाइम मस्जिद जाएं, आएँ, मस्जिद से अपना दिल लटका हुआ रखें, जनाजे में हाजिर हों और वहाँ बातचीत ना करें। जनाजे में जाएं तो खामोश रहें, वरना वहाँ जाके साहब लेके बैठ जाए पोटली, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो गुजराती ऐसा, ये साहब पंडित जी ऐसा, वो बिहार में ऐसा, या वहाँ गया अपनी मौत याद करने के लिए जनाजे में, तो वहाँ दुनिया भर की सियासत की पोटली लेके बैठ गया। ये तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सड़क यहाँ होनी चाहिए। एक नेचर सा बन गया है मुसलमानों का। पता नहीं तकरीरें हमेशा हो रही हैं जुमा के दिन, मगर दिल पे उतर नहीं रही है बात, इसलिए कि चूंकि पहले से ही पूर्व भावना का शिकार है। ये मौलाना लोग ऐसे ही का काम भी है चिल्लाना और बोलना। यही वजह है कि बेबदअमली बढ़ती चली जा रही है, शरारत बढ़ती चली जा रही, तकरीरें हो रही हैं, उलमा ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, उसके बावजूद शरारत बढ़ती चली जा रही। डर नहीं है, खौफ नहीं है दिल में, अल्लाह का डर नहीं है। तो बाल बच्चे के लिए रोना है, बीवी के लिए रोना है, मकान के लिए रोना है, दुकान के लिए रोना है, जन्नत के लिए कभी नहीं रोना। एक आदमी भी बता दे इमाम साहब को, मुतवल्ली कहा दे कि ठीक से रहो, अगले महीने हाथ छुट्टी कर देंगे, तो वो रात में रोता है। मुतवल्ली के सामने अगर रोता है, हजरत नहीं मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन किया हुआ है, अगर आप ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, 1 साल रहने दीजिए, ईद तक रहने दीजिए, उसके बाद हम जगह देख लेंगे। रोया गिड़ गया, रात में भी रोया अल्लाह के सामने।
अभी जगाना छूटे हम बोले कि सामने भी रोया नहीं बाल बच्चा स्कूल में लिखा एडमिशन क्या हुआ है, कहाँ जाएंगे तो भटक जाएंगे, यहाँ भी रो रहा है। और जन्नत के लिए एक रात भी नहीं रोया आखिरी वक्त में, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, सियाकार हूँ, मुझको माफ कर दे। तो तरीका है, जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा वो बीवी के लिए रोएगा, जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा वो रोटी के लिए रोएगा, वो नौकरी के लिए रोएगा, जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा वो नौकरी के छूटने के डर से वो रोएगा। खूब आंसू बहाइए अल्लाह के डर से, खूब रोइए अपनी आखिरत को याद करके। फिर क्या होगा, मोतियाबिंद की भी नौबत नहीं आएगी ऑपरेशन कराने की, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि आंख से पानी बहाइए। अब पानी कैसे बहाएगा आदमी, नहाने में तो पानी गिरा दिया, लेकिन अंदर से पानी कैसे गिराएगा, वो तो आंसू के जरिए ही गिरता है। डॉक्टर कहते हैं खूब आंसू बहाइए, रोइए, आंख की बीनाई बढ़ती रहेगी। और जब से लोगों ने रोना छोड़ दिया, इतने पैसे आ गए कि मुस्कुराना है, कह कहा मारना है, अब वो क्या रोएगा, तो कॉमेडी सुनता हंसने के लिए, सिनेमा देखता हंसने के लिए। 10 कमरे में 10 टेलीविजन लगे हैं, यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जाना पड़े, जहाँ रहो वहीं टीवी देखते रहो, रात के 3 बजे तक देखो, दिन के 10 बजे तक सो, और घर में सारे लोग बाल बच्चे मिल करके हाल में टीवी देखो, खूब कह कहा मार के प्रोग्राम सुनो। हंसना मस्ती करना है, जहाँ हंसेगा आदमी रोएगा कहाँ से, जब नहीं रोएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बार बार आंख में झाला पड़ जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि बार बार आंख का ऑपरेशन ना हो, खूब आंसू बहाइए, अल्लाह के खौफ से रोइए, हुजूर की मोहब्बत में रोइए, जन्नत के लिए रोइए, और दुनिया के टेंशन से निजात पाने के लिए रोइए, सतमानियत कल्बी दिल के सुकून के लिए रोइए। एक पीर साहब ने तकरीर की कि कौन है जो इस हाजतमंद को खैरात करे, और उसको जो वो मुझसे कहेगा मैं इसके लिए दुआ कर दूंगा। एक खातून थी, वो अपने सारे जेवरात को बेच करके 400 दिनार रखी थी, वो लाके दे दिया कि हुजूर ये लीजिए और फिर उसके बाद उस हाजतमंद को दे दीजिए। पीर साहब ने वो लिया, हाजतमंद को दिया, वो गरीब बेचारा चला गया। अब आपने अपने मुरीद से कहा कि पूछो उस खातून से उसको क्या चाहिए, क्या नेमत चाहिए। वो खातून बोलती है कि मेरे शेख से कह दो कि तमानियत कल्बी की नेमत अल्लाह अता फरमा दे, दिल का सुकून अल्लाह अता फरमा दे। वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, 80 साल से वो तमानियत कल्बी को मैं तलाश कर रहा हूं, तो वो मुझे अभी मिला नहीं है, और तुम अचानक 1 मिनट में मांग लिया। अल्लाह, तमानियत कल्बी, दिल का सुकून, दिल का चैन। चेहरा नहीं सूख रहा है, नौकरी सबके पास है, वो 80 बरस तक वहां वो कहते हैं कि मैं 80 साल से रब से दिल का सुकून मांग रहा हूं, तमानियत कल्बी की भीख मांग रहा हूं, नहीं मिली। अब तुमने अचानक एक झटके में मांग लिया, अचानक दिल का सुकून नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, नौकरी से नहीं मिलता। वरना जो 1 करोड़ डेली कमाता है वो जहर खाकर नहीं मरता। पटना का एक अरबपति अमेरिका से बाल बच्चों को लेकर घूम के आया था, और 3 दिन के बाद उनके घर से 4 लाश निकली। ऐसा नहीं होता। बम्बई की एक्ट्रेस अभी कोरोना काल में फांसी से लटक गई, करोड़ों में खेलने वाली, 1.5 करोड़ का बंगला उसके पास था, वो फांसी पे नहीं लटकती। दिल का सुकून बहुत बड़ी नेमत है, जो सुकून मकान में, दुकान में, सोफा में, गद्दा में, नौकरी में, गाड़ी में नहीं मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले दिलों को चैन अल्लाह की याद में, अल्लाह पे जिक्र। जहाँ इबादत है, जहाँ तिलावत है, जहाँ जिक्र इलाही है, वहाँ सुकून है। नमक रोटी खाने के बाद भी सुकून है। और जहाँ ये क्वालिटी नहीं है, 100 करोड़ की कार पे चलती है मुकेश की बीवी, लेकिन उनके घर की दीवार में काला सुने वहां से रोने की आवाज आती है। 36 मंजिला मकान पीडर रोड पे बनाया है उसने, खरबों रुपए लगा के। पंडित जी ने बोला इस घर में तुम रहेगा तो मर जाएगा। वो घर छोड़ के दूसरे घर में रहता है, 36 मंजिला मकान को नौकर गुलाम देता है। नौकरी सबके पास है, सबके पास नौकरी है, सबके पास मकान है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। इसलिए अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा, दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखना। मौत का जो वक्त मुतय्यन है वो वक्त पे आके रहेगी। दूसरों के तीजा, दूसरों के 40वां, अपना 40वां, अपनी बरसी, अपना जनाजा। हुजूर ने कहा था नहे तो अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, लेकिन अब मैं कहता हूँ फ़ज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, जाओ। क्यों जा करो? इसीलिए कि वहाँ धागा बांधो, तागा बांधो, ताला बांधो,
یہ تالا ہے فلاں ملت کا، یہ دھاگا ہے فلاں ملت کا. لوگوں کو وہ مزار تھا، وہاں جا کے دین سیکھنا تھا، ان کی زندگی کو پڑھنا تھا، یا کیسے کم آمدنی میں اچھی زندگی گزارا، یا کیسے رات رات بھر جا کے نماز پڑھا، یا کیسے بال بچوں کے درمیان میں بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کیا. یا ایک بچہ ہے سب نماز قضا، ایک بیوی ہے قضا، یہ 4 بیوی کی موجودگی میں ایک نماز قضا نہیں کی. غریب نواز کے آستانے پر ان کی 2 بیوی کا مزار ان کے سامنے ہے، انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. ہمارے بزرگوں میں اکثر 90% ہمارے بزرگان دین 4 شادی کی. فاقہ ہے تو سارے لوگ فاقے سے ہیں، کھا رہے ہیں سارے لوگ کھا رہے ہیں. اب وہاں ایک سجدہ تک نہیں چھوٹا. اور یہاں ایک بیوی ہے تو صاحب سنیما دیکھتے دیکھتے رات کے 3 بج گئے، اور اٹھ کے رات کے 11 بجے جو 4 وقت کا نمازی ہے بھی تو 4 ٹائم کا نمازی ہے، 5 ٹائم کا نمازی جس کی نماز قضا نہ ہو وہ تو کروڑوں لاکھوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں. 4 وقت کا نمازی تو تھوڑا سا مل بھی جاتا، 5 ٹائم کا نمازی نہیں ملتا ہے. کیونکہ بال بچوں کی محبت میں موبائل چلاتے چلاتے، ٹی وی دیکھتے، کامیڈی سنتے سنتے رات ہو گئی، دیر ہو گئی. ہمارے شریعت میں لکھا ہے شریعہ نے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری سو جائے، تاخیر نہ کرے. تاخیر کرنا مکروہ ہے، یعنی اتنی دیری کہ جس سے فجر کی نماز میں اٹھنے کی پریشانی ہو وہ تاخیر کرنا مکروہ ہے. گاہے بگاہے کہ مہمان آ گیا، دل جوئی کی بات کری، وہ الگ بات ہے. مطالعہ کر رہے الگ بات ہے. اگر مطالعہ بھی ایسا کہ جس سے نماز چھوٹ جائے، وہ مطالعہ کرنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اس لیے اس مطالعے کو اسی سسٹم سے کرے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے. یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. اب یہاں کمیٹی رات کے 3 بجے تک دیکھنا ہے، وقت متعین ہے. اور پھر دوسروں کی موت میں اپنی موت جھانکے دیکھے. حضور نے کہا قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُزَكِّرُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، زہد کی کیفیت پیدا ہوگی، دنیا کی محبت گھٹے گی، آخرت یاد آئے گی. اسی لیے عرس ہے، اسی لیے سندل، اسی لیے چادر کاغذ ہے، تاکہ اسی بہانے اللہ کے ولیوں کی خبر پہ بندہ جائے، پھر وہاں سے اپنی موت کو یاد کرے کہ میں میری طرح ہی ان کے دماغ میں تمنا تھی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اچانک موت آئی چلا گیا. میں بھی جو پلان بناتا ہوں اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، ممکن ہے کہ کل ہی میری موت آ جائے. تو دوسروں کی موت کو اپنی موت چھانٹ کے دیکھنا چاہیے. اس لیے حضور نے کہا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا کی محبت سینے سے گھٹتی ہے. اور جنازے میں جایا کرو، شریک ہوا کرو، اس سے اپنی موت یاد آتی ہے. بیماروں کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ اس سے اپنی صحت کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے. یہ میری ہی طرح صحت مند تھا، چنگھاڑتا تھا، لیکن ابھی جوان آدمی ہے، بستر پہ پڑا ہے، آنکھ پر آکسیجن لگا ہے، ہاتھ میں سلائن لگے ہوئے ہیں، اب یہ پڑا ہے، بول نہیں سکتا. میں بھی آج ہوں تو جوانی میں زیادہ دوسروں پر گالی نہیں دوں، غیبت نہیں کروں، گندی بات نہ بولوں، لڑائی جھگڑا نہ کروں. میں بولوں تو حق بات بولوں، سچ بات بولوں، نہیں تو چپ رہوں. جوانی کی قدر کرو تو ان کی زندگی، ان کی بیماری سے اپنی صحت کی قدر آئے گی. اسی لیے حدیث پاک میں بیماروں کی مساج پرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے، تاکہ اس سے اپنی صحت کی قدر سمجھ پائے. جنازے میں جنازے کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، تاکہ ان کے جنازے کو دیکھ کر ان کا دل جو ہارٹ ہے نرم ہو جائے گا، دل میں دقت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی. لمبی تمناؤں کو دماغ میں پال کر کے گناہوں کی کیچڑ میں لت پت نہیں ہوگا. تمناؤں کو چھوٹی کرے گا، موت کو یاد کرے گا. اس لیے حضور نے کہا تھا